किन्ने जन खुश आ? हालेलुया, हालेलुया। उठा के अपनी खुशी नूं दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच साडा परमेश्वर सानू खुशी देने वाला परमेश्वर आ। हालेलुया। जिहड़ा भी इंसान परमेश्वर के भवन दे विच आउंदा, परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया, परमेश्वर के भै दे विच चलदा, वो हमेशा खुशी दे नाल किया भरिया रहिंदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दा परमेश्वर दे दासां दा धन्नवाद है कि मैनूं इस जगह ते खड़े होने का समा दिता और सैकेंड संडे मैनूं दिता कि मैं वचन सुना सकां। हालेलुया। आइए वचन वाल चलांगे। गिनती की किताब गिनती 14 अध्याय गिनती की किताब 14 अध्याय उहदी 24 आयत। हालेलुया, हालेलुया। किसी को हिंदी की बाइबल है, हिंदी दे विच पढ़ दिए। हिंदी दे विच थोड़ा डिफरेंट है, चंगी तरह समझ आ जाएगा तुहानू। हालेलुया, हालेलुया। बस आमीन, हालेलुया। अज आप कुछ देखना परमेश्वर के वचन चो, वो है कालेब की जिंदगी। हालेलुया। कालेब कौन सी, उहदी जिंदगी दे विच की सी, परमेश्वर दे नाल उहदा रिश्ता किहो जिहा सी। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर दाऊद नूं कहंदा कि ये मेरे मन के अनुसार चलण वाला बंदा, दानियल नूं परमेश्वर कहंदा कि इहदे विच उत्तम आत्मा, उसे तरह परमेश्वर की आ कालेब नूं कहंदा कि इहदे विच कोई होर ही आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर कालेब नूं की कहंदा कि इहदे विच कोई होर ही आत्मा, ये बंदा किसी होर ही मजाज का बंदा आ। परमेश्वर इस तरह इस बंदे नूं क्यों कह रहा? सब तो पहला आपां देखांगे कालेब कौन सी। तुसीं वचन नूं पढ़ना, घरे जाके गिनती 13 अध्याय दे विच इस पूरी घटना का दृष्टांत मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच दसांगी। जिहड़ा बंदा मूसा सीगा पुराने समय दे विच, ओह की आ इजराइली लोकां नूं की आ मिस्र की गुलामी दे विचों कढ के लेके आया। ध्यान देना, वचन नूं सुनना। जिहड़ा मूसा सीगा ओह इजराइली लोकां नूं की आ मिस्र की गुलामी दे विचों कढ के लेके आया। जदों मूसा मिस्र की गुलामी दे विचों इजराइलियां नूं कढ के लेके आया तां परमेश्वर ने उन्हां लोकां ने एक वायदा किया कि मैं तुहानूं ओह वायदे दा देश देवांगा। उस देश का नाम की सी? केनान। हालेलुया। उस देश का नाम की सी? केनान। परमेश्वर ने इजराइलियां नाल मूसा नाल वादा किया कि मैं तुहानूं उस देश दे विच इस गुलामी तो कढ के मैं तुहानूं उस देश विच लैके जावांगा जिथे दुध ते शहद वगदा आ। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया इजराइलियां दे नाल कीता। उस तो बाद जदों ओह इस वायदे नूं लैके मूसा की इजराइलियां नूं मिस्र चों कढदागा, उस तो बाद की करदा मूसा 12 गोत्रां दे 12 बंदे किया चुनदागा। क्यों चुनदागा? कि ओह उस केनान देश नूं जाण ते उत्थे चैक करन, जसूसी करन कि ओह जिहड़ा देश आ किहो जिहा देश आ। हालेलुया। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ। ਉਹ मूसा ਕੀ ਆ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਭੇਜਦਾਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 12 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲੇਬ ਬੰਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕਾਲੇਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਨਾ ਵਸਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕੀਆ ਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਥਰ ਘਮਾ ਘਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਕੀਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਗੋਲੀਅਤ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕੀਆ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੱਥਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲੇਬ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ, ਉਹ 10 ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇਬ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 1:36, ਯਹੋਸ਼ੂਆ 14:14, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨੂ ਕੀ ਆ
अपने अपने मतलब दे नाल परमेश्वर दे नाल चलदे ने, पर जिहड़ा कालेब सीगा वो पूरे दिल दे नाल परमेश्वर दे नाल चलदा सी। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ नहीं सी कि मैं उस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, शायद मैं ਉੱਥੇ ਲੜਾਂਗਾ, शायद मैं ਉੱਥੇ मर भी जावां। हालेलुया। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। वचन च लिखिया सारे शस्त्र वस्त्र धार लवो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਆ, ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਢਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਢਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਢਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਆ, अपने आप नूं की आ सुरक्षित करते सी, अपने आप की रक्षा करते सी। जिथों भी कोई दुश्मन अटैक करता सी उसके सामने की ढाल नूं कर देंदे सी। परमेश्वर की कहना, तुसी नेचा दी ढाल लाओ। ढाल कदे अद्धी वेखी आ? हालेलुया। कदे योधा कदे सूरमैन देखे अद्धी ढाल लैके जंग के मैदान दे विच गया होवे? हालेलुया। कमजोर जी ढाल लैके जंग के मैदान दे विच गया होवे? नहीं। वो अपनी ढाल नूं की लोहे दी पित्तल दी मजबूत ढाल लैके जांदा, पूरी ढाल लैके जांदा कि मैं अपने आप नूं बचा सकां। परमेश्वर दा वचन तुहानूं की कहंदा, तुसीं नेचा दी ढाल लाओ। कि तुहाडा विश्वास अद्धा होना चाहिए? कि तुहाडा विश्वास कमजोर जा होना चाहिए? नहीं। हालेलुया। अगर तुसीं ढाल लाउणी आ विश्वास दी तो उसनूं पूरी लाओ। अगर अज तुसीं 99% भी विश्वास कर रहे हो तो तुहाडे विच कमी आ। पूरा विश्वास करो, पूरे दिल दे नाल परमेश्वर दे नाल चलो। असीं अज कहदा कि प्रभु थोड़ी जी गलती होगी सानू माफ कर दे, असीं अगे तो ध्यान रखांगे। गलती करके असीं माफी मांग लैने, फिर गलती करदे माफी मांग लैने आ। हालेलुया। प्रभु दा वचन की कहंदा, पूरे दिल दे नाल की तुसीं मेरे पिछे चलो। जिस तरह परमेश्वर दा जिहड़ा दास कालेब की आ चल रहा सी। अज विश्वासी लोग अजिहे ने, वो पूरा दिन गलती करनगे, उन्होंने पता कि मैं गलती की आ। हालेलुया। अगर कोई विश्वासी नशा कर रहा, वो जर्दा ला रहा, बीड़ी पी रहा हैगा विश्वास दे विच, रात नूं सौण तो पहला ऐ जरूर कहू, प्रभु जी मेरे तो गलती हो गई, मैनू माफ कर दे। सवेरे 6 बजे उठ के फिर जर्दा ला लू। हालेलुया। ये रियलिटी है। पूरे दिल दे नाल परमेश्वर नाल चलण दा मतलब आ पूरे दिल दे नाल परमेश्वर नाल चलना। अपनी पूरी समझ दे नाल, अपने जीवन दे पूरे समय दे विच परमेश्वर दे नाल चलना। हालेलुया। वचन च की लिखिया, अपनी पूरी समझ नाल, अपनी पूरी जान नाल, अपने पूरे दिल दे नाल अपने परमेश्वर नूं प्यार कर। हालेलुया। परमेश्वर ने सलीब दे उत्ते तुहाडे लई सारा काम किया, पूरा कीता। तुहाडे लई जान दित्ती, तुहानू शिफा दित्ती। अज तुसीं परमेश्वर दे कोल आउंदे हो, वो तुहानू चंगाई भी दिंदा, तुहानू बरकतां भी दिंदा। कि साडा कोई फर्ज नहीं है कि असीं परमेश्वर नू भी किया पूर्णताई दिखाइए। हालेलुया। आत्मा दे विच की सरगर्म होइए। हालेलुया। 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 तीसरा गुण कालेब दे विच की सी? ओहदे विच की आ आत्म विश्वास सीगा। ओहदे अंदर की एक दृढ़ निश्चय सीगा। आइए पढ़िए यहोशुआ 14:7। यहोशुआ 14:7। मैं 40 वरियां दा सां जद यहोवा दे दास मूसा ने मैनू कादेश बरनेया तो उस देश दा खोज कड्ढण लई घल्लिया, अते जिवें मेरे मन विच आया मैं ओ खबर ओनू दित्ती। कालेब की कह रहा
कि मैं उस समय 40 साल दा सी जदों मूसा ने मैनू कहा कि उस देश नू जाओ ते उस देश दी खोज कढ के लियाओ। मूसा ने कालेब ने की कीता, जिस तरह का वो देश सी उसे तरह आके परमेश्वर दे दास नू किया दस दिता। वो की उन्हां वड्डे वड्डे लोकां तो किया डरिया नहीं आ, ओदे अंदर एक मजबूत की सी विश्वास सीगा। हालेलुया। अपने अंदर एक विश्वास नू पैदा करो। अज अज आप कई बार ये चीज वेखते हैं कि आप जो चीज मंग रहे हैं ना अपने शब्दों के नाल जो चीज मंग रहे हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਆ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਆ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। हालेलुया। इस बंदे दे अंदर की सी एक होर ही आत्मा सी, एक दृढ़ निश्चय सीगा कि परमेश्वर साडे लई ये चीज कर सकदा आ। परमेश्वर साडे लई उन्हां वड्डे वड्डे सूरमिਆਂ ਨੂੰ उन्हां वड्डे वड्डे इंसानां ਨੂੰ किया छोटा बना सकदा आ। हालेलुया। उस समय बंदा की सी सिर्फ 40 साल दा सी जदों यह उस देश दे विच किया इसनूं खोज कड्ढण दे लई किया मूसा ने भेजिया। चौथा गुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਧੀਰਜ। जब कालेब उस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ? 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। वचन ਦੱਸਦਾ कि ਉਹ सिर्फ 40 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। पर इजरायली लोगों ने मूसा के खिलाफ बगावत की। मूसा नूं खरियां खरियां सुणाइयां कि सानू मिस्र तो क्यों कढ लियाया, हुण असीं उस देश विच भी किवें कब्जा करांगे, उत्थे एडे एडे सूरमे ने, एडे एडे दैंत ने, ये लोग दस रहे ने कि उत्थे तां एडे एडे बंदे ने, असीं किवें उस जगह ते कब्जा करांगे, इस तो वधिया असीं कनान दे विच मरना, असीं मिस्र च ही मर जांदे, तू सानू उस देश दे विचों क्यों कढ के लियाया। उन्हां दी इस गल्लां दे कारण, इस उन्हां दे रवैये दे कारण परमेश्वर ने उन्हां दा जिहड़ा सफर आ ओह की आ लंबा कर दिता। उन्हां दा जिहड़ा सफर 40 दिनां दा सी ओह की आ 40 सालां दा हो गया। प्रभु ने की किया कि इन्हां दे गलत रवैये दे कारण इन्हां नूं लंबा समा मैं इन्हां जंगलां दी सैर करावांगा। हालेलुया। और जेड़े किया 20 साल तो ऊपर ने वो किया उस देश दे विच नहीं जाणगे। सिर्फ एक यहोशुआ ते कालेब सीगे जिन्हां दी उम्र 20 साल तो ऊपर सी, पर वो उस देश दे विच गए सी। वो जेड़े 10 लोग सी यहोशुआ ते कालेब दे नाल उस देश दी खोज कढण गए सी, वो लोग किया उस समय उस जगह दे उत्ते किया मर गए। वचन दसदा आ, तुसीं अगे घरे जाके पढ़ोगे तुहानूं पता चलेगा वो लोग भी किया मर गए। पर जिहड़ा यहोशुआ ते कालेब सीगे वो किया उस देश दे विच गए। कालेब उस समय 40 साल दा सी, पर जदों वो कनान देश दे विच पहुंचिया ओदी उम्र 80-85 साल दी हो गई सी। इन्ने सालां दे विच भी वो परमेश्वर दे नाल किया वफादार रहा। इत्थों आपां नूं पता चलदा कि वो कनान देश दे विच क्यों पहुंचिया, क्योंकि वो जदों उस देश की खोज कड्ढण दे लई गया 40 सालां दा सी, उस तो बाद भी उहदा विश्वास डगमगाया नहीं। उस तो बाद भी उन्हें एक दिन दे लई भी कदे ये नहीं सोचिया कि मैं अपने शब्दां दे नाल तां बोल दिता कि परमेश्वर कब्जा लैके देवेगा, पर वो अपने मन दे विच एक समय लई भी उन्हें 40 साल होर इंतजार किया, उसने धीरज किया, फिर भी अपने मन दे विच कदे ये नहीं सोचिया कि असीं जावांगे या नहीं जावांगे। हालेलुया। इसलिए किया कालेब उस देश दे विच गया। उस बंदे दे अंदर की सी? धीरज सीगा। अज धीरज रखने के लिए कोई तैयार नहीं आ। जे कोई महीना 2 महीना चर्च दे विच आ रहा उन्होंने बरकत नहीं मिल रही, वो चर्च ही चेंज कर देंदे ने। धीरज रखने के लिए कोई तैयार नहीं आ। आत्मा दा फल आ प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। आत्मा का फल तुहाडे अंदर कदों पैदा होवेगा? जदों तुसीं मुसीबतां दे विच दी होके लंघोगे, लंबा समा लंघोगे। हालेलुया। हालेलुया। कालेब 40 साल दा सी जदों खोज कड्ढण दे लई उस देश दे विच गया, पर 40 साल होर इंतजार किया, फिर 80-85 साल दा होके उस देश दे विच गया। एवें नहीं होया कि
ਅੱਜ ਉਹ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਆ ਧੀਰਜ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲ ਬਣਾ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੂਡਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਰਜ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਰਜ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਏ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਆ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਗਿਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਾਗਿਆ, ਪਰ 25 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर अब्राहम ने 25 साल किया, अपनी बरकत दे लिए किया इंतजार किया। हालेलुया। कालेब ने उस देश दे विच जान दे लिए 40 साल किया इंतजार किया, धीरज रखिया। ये जिहड़ी विश्वास की दौड़ आ, ये धीरज की दौड़ आ। जे तुहाडे कोल धीरज आ, एवें नहीं हैगा कि असीं फरारी वांगू 1 लाख ते चल पईए, बाद विच फुस। ये तुसीं धीरज दे नाल चलना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਗੇੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, 2 ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੁਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਆ ਰੁਕਣਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜੀ, ਪਰ ਰੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। पर मैं उन्हां गल्लां नूं अपने मन दे विच रखिया कि मैं इस दौड़ नूं पूरा करना, क्योंकि मैनूं पता जे मैं इस दौड़ नूं पूरा करांगी तां ही मैनूं की नौकरी मिलूगी। हालेलुया। हालेलुया। इसे तरह साडी एक विश्वास की दौड़ आ। कई लोग की दौड़ते दौड़ते की थक जाते हैं, वो सोचते मैं हुण 14 साल भज लिया, 15 साल भज लिया, बहुत आ। अपनी दौड़ नूं जिन्ना टाइम तुहाडी दौड़ मुकदी नहीं, तुसीं दौड़दे जाना। हालेलुया। विश्वास की दौड़ नूं की मुकाउणागा। पौलुस की कहंदा कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुकिया, मैं नेचा दी सांभ कीती, मैं की दौड़ मुका छड्डी। दौड़ नूं मुकाउणागा, दौड़ नूं की छड्डना नहीं अध विचालिओ, अपनी दौड़ नूं की पूरा करना। हालेलुया। यह आ विश्वास। कई लोग की अज धीरज दे विच अपने अंदर धीरज नूं पैदा करो। मेरे भैणों ते भरावो, जे तुसीं इस चर्च दे नाल जुड़े हो, परमेश्वर दे दासां दे नाल जुड़े हो, प्रभु दे नाल जुड़े हो, तो तुहानूं असीं यही शिक्षा देवांगे कि धीरज दे विच की वधो। धीरज आत्मा दा फल आ, और यह आत्मा दा फल कदों आउंदा? जदों असीं मुसीबतां दे विच दी होके लंघदे आ। विश्वास धीरज कदों मिलदा? जदों असीं मुसीबतां दे विच दी होके लंघदे आ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਧੀਰਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਧੀਰਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਲੇਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, 10 ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਲੇਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਨਸਰ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਗਾਰਡ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਸਵਰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਆ ਮਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ ਕੀ ਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕੀ ਵਚਨ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਆਏ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਰਪਾ ਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਗਰ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਾਲੇਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੇਬ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਕੀਆ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾਗਾ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਆ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਚ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਰਸ ਦੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਰਸ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਣ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਗਈ। ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਲਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ।
ਜੈਰਸ ਦੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜਮਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਗਾੜਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।